Allahu Ekber, Allahu Ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Galemlerini hem bizlerini yoktan bar etip yaratışı, bizlerini bu dünyaya kunduruşu, hem özünün hadsiz, şiksiz nimetlerini bürüşü, Rabbim Allah Subhanahu wa Ta'ala'ga hamdü senalarımız, maqtavlarımız bulsaydı. Anın şikli bendesi, ahir zaman peygamberi, Hatemül Enbiya, Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatlarına en içten salat şeriflerimiz bulsaydı. İki cümğa arasında vafat bulgan, məngi bulgan, baqi bulgan dünyaya küşken kardeşlerimizin Rabbim özü mağfiret kılsaydı. İki cümğa arasında kılgan izgiliklerimizni Rabbim arttırsaydı, hem ecir asaplarına eriştirsaydı. İki cümğa arasında bilip bilmişe kılgan hatalarımız, günahlarımız bulgan bulsa Rabbim özü mağfiret kılsaydı. Aziz muhterem din kardeşlerim, indi bugün bizning cuma günü Allah Teala kilgen her bir adımımızga ecir ve savaplar yazsın. Kilgen her bir adımımızga günahlarımızı yarlıqasın. Bizlerden razı bulsun. Özümüzge de, gailebizge de, bağlarımızga da, ınıklarımızga da, yakınlarımızga da iyilik, eminlik, tınışlık, tigizlik birip, havf xatarlardan saklanıp, isen imintip, yaşavlarımızı nasip hem mesar kılsaydı. İndi cemaat bugün bizning Cumabazımızın teması bulaşaq, ilim alu fazileti turunda. Bik aktual çünkü bugünkü günde kızgançka karşı ilimsiz rəvişdə hüküm çıkarışçılar, ilim almışa da indi Allah Teala'nın ayetlerin, yeyse Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerini yaravuşular bir hesap. Şuna göre Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bizge Alaq suresi 1. ayetinde şulay diye estağfirullah. İqra bismi rabbikellezi halaq. Sadakallahu azim. Yaratkan Rabbinin ismi bilen oku dip ete Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hem indi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatları özünün bir hadisinde bizge şulay diye İmam Darimi mukaddime kitaplar hadisler cihintonda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ete innema buistu muallimen fîmâ kal ev kemâ kal. Min baritik muallim itib jiberildim dip ete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İndi muhterem din kardeşlerim, bile biz en birinci ayet Peygamberimizge indirilgen en birinci ayetini okup gittim. Yaratkan Rabbinin ismi bilen oku degan emir ol indi bizning Peygamberimizge gine kagılışlı tugul. Belkim 1400 yıl ütse de 1400 yıl davamında bizge hatli bu emir kildi. Hem bu emirini biz de öterge tiyişli biz. İqra degan emirin, yani okuyuz degan emirin. Hem indi Allah Subhanahu wa Ta'ala Zümer suresi 9. ayetinde de bizge şunday bir ayet getire. Estağfirullah. Kul hal yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun innema yetezekkeru ulul albab. Sadakallahu azim. Eytti Allah Teala. Hiç bilgenler bilen bilmegen kişiler bir bula alamı. Sadakallahu azim. Mine bugünkünde ul bizning içinde bik aktual mesele bulup tura. Hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yana da bir hadiste İmam Tirmizi ilim kitabında 19. hadis itib getirilgen hadiste ayta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim ilim öğrenir için yolga çıksa Allah da ul kişiге cennetke bargan yolunu jingileytir dip ayta. Her kim Allah Teala'nın rizalığını ümit etip şul ilim alırga, yolga çıksa Allah Teala ul kişiге de cennetke yolun jingileytir. Bu bizning için büyük de mühim cemaat bugünkünde balalarımız mekteplerde okuylar, üniversitelerde okuylar. Alar türlü yukarı oku yurtlarında okuylar. Mine onlarının algan ilimleri eğer de ul
şın мәгънәдә файдалы булса, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән аларга шундый зур саваплар языла. Хәтта җәннәткә бара торган юлларны да Аллаһ Тәалә ул кешеләргә җиңеләйтә. Һәм инде янә дә Имам Насаи истиаза китаплар җыентыгында 13-нче хадис итеп безгә китерелә бер хадис. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам беләбез безгә бөтен яклардан үрнәк, үзенең яшәеше белән, үзенең әйтик мөгамәләләре белән, һәм инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам безгә әйтә: "Аллаһым, файда бирмәүче гыйлемнән сиңа сыгынамын." Менә әле югарыда гына әйтелгән гыйлемләр, төрле гыйлемләр була, һәм безгә, я Раббым, файдалы гыйлемләр безнең өчен, безнең якыннарыбыз өчен, якын булган туганнарыбыз, тумачаларыбыз өчен, кардәшләребез өчен алган гыйлемләрне файдалы гыйлемләр итеп бирсәйдең, я Раббым, начар булган гыйлемләрдән безләрне сакласайдың. Хәтта Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям да менә шул үзенең кылган дуалары белән безгә үрнәк булып тора. Һәм инде янә дә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Имам Тирмизи гыйлем китабында 19-нчы хадисендә безгә шулай дип әйтә. Шундый риваят: "Аллаһым, миңа өйрәткәнең белән мине файдаландыр. Файда бирүче гыйлемне миңа өйрәт һәм гыйлемне арттыр" дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Аллаһ Тәаләгә, Раббыбыз Аллаһ Тәаләгә ялварган вакытта. Бу да безнең өчен дөрестән дә Пәйгамбәрбезнең бер үрнәге булып тора, һәм инде алган гыйлемнәребезне без нинди дәрәҗәдә ихлас белән алабызмы, ул безнең өчен файдалы булган гыйлемләр, шын мәгънәдә файдалы гыйлемләрме, без инде аларны менә Аллаһ Тәаләдән сорап, инде шулай итеп тормышыбызны үткәрергә тиешле булабыз. Һәм инде башка бер хадисендә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәятләр әйтә: "Әл-уламау варасатул анбия." Галимләр пәйгамбәрләрнең варислары. Галимләр пәйгамбәрләрнең варислары. Бу да безгә нәрсәне күрсәтә? Димәк ки, пәйгамбәрләребез менә калдырган гыйлемләрне кемнәр безгә тараткан, безгә хәтле кемнәр җиткергән? Инде галимләр, галимләр инде алар пәйгамбәрләрнең варислары булып санала. "Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва алламаһу" дип әйтә янә дә бер хадисендә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям: "Сезнең иң хәерлегез шулар, Коръәнне укырга өйрәнгәннәргез һәм аны башкаларга укырга өйрәткәннәргез" дип әйтә. Менә дөрестән дә Коръән гыйлеме бүген көндә ул да бик актуаль. Аны мәдрәсәләребездә, университетларыбызда, төрле югары дини уку йортларында аны бирәләр. Коръәнне укырга хәтта мәдрәсәләрдә, мәчетләр мәдрәсәләрендә, мәчетләр нигезендә аны безнең балаларыбыз өйрәнеп тора. Әлхамдулиллаһи раббил алемин. Менә шундый ниғмәткә иябез икән. Әгәр дә безнең балаларыбыз менә шул гыйлемләрне өйрәнә алалар икән, Коръәнне укырга өйрәнә алалар икән, әгәр дә Коръән белән яшәргә аларның көчләре бар икән, әлхамдулилlah, шөкер дип әйтегез җәмәгать. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва ла ин шакартум ла азиданнакум." Әгәр дә сез миңа шөкранә кылсагыз, мин сезгә ул ниғмәтләремне арттырырмын дип әйтә. Әгәр дә миңа шөкранә кылсагыз, биргән ниғмәтләремә ди, менә шул сезгә ул ниғмәтемне арттырырмын дип әйтә. Дөрестән дә инде Аллаһ Тәалә гыйлем алыр өчен юлга чыккан кешегә җәннәткә бара торган юлны җиңеләйтер дип әйтә. Һәм инде янә дә Пәйгамбәрбез башка бер хадисендә әйтә: "Җәмәгать, күкләрдә һәм җирләрдә булган мәхлуклар, хәтта судагы балыкларга хәтле барысы гыйлем истәүче өчен Аллаһтан ул кешенең гөнаһларын кичерүен теләр" дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам янә дә бер хадисендә. Карагыз әле, хәтта суда йөзә торган балыклар да, суда яши торган мәхлуклар да, җир өстендә һәм күкләрдә булган мәхлуклар да ул кеше өчен Аллаһ Тәаләдән гөнаһларын ярылкавын
sırar дип әйтә. Әгәр дә кеше гыйлем юлында чыкса һәм гыйлемне инде җыярга өметләнсә, гыйлем туплауны өметләнсә, шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә дә ирешкән була. Бер галимнең башка габидтән истин булуы дип әйтә. Башка янә дә бер хадисендә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам bir галимнең башка габидтән истин булуы айның башка йолдызларга карата булган истинлеге кебек дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам. Карагыз әле җәмәгать, менә чагыштыру ягыннан да хәтта безгә шундый матур үрнәк булып тора Расулуллаһның менә шул сүзләре. Bir галимнең башка габидтән, габид ягъни гыйбадат кылучы һәм галим белән чагыштырылган вакытта менә шундый аның дәрәҗәләрен безгә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам күрсәтеп тора. Айның башка йолдызларга карата булган истинлеге кебек дип әйтә. Ай нихәтле башка йолдызлардан истин булса, менә шундый дәрәҗәдә дә галим кеше габидтән, ягъни гыйбадат кылучы кешедән истинрәк булып санала. Һәм инде пәйгамбәрләр, менә карасак, әгәр дә бөтен пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән 124 мең пәйгамбәр бу дөньяга җибәрелде. Адам алейһиссаламнан башлап, соңгы пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи вассалам хәятләренә тикле. Һәм бер пәйгамбәр дә үзенең байлыгын үзе белән алып китмәде. Үзе белән алып китмәде җәмәгать, чөнки аның байлыгы бары тик гыйлем иде. Һәм Аллаһ Тәгаләне таныту, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу һәм Аллаһ Тәгаләгә барлыгына, берлегенә инандыру һәм инде вахдәткә, ягъни Аллаһ Тәгаләне дәват кылуга. Һәм инде пәйгамбәрләр мирас булып, алтын да, көмеш тә үзләреннән соң калдырмаганнар җәмәгать. Ни алтын, ни көмеш бер нәрсә калдырмаганнар, нәрсә генә калдырганнар, алар бары тик гыйлемне генә калдырганнар. Һәм шул мираска ирешкән кеше соңсыз бер өлешкә ирешкән булыр дип әйтә Абу Дауд гыйлем китаплары, гыйлем китабында беренче хадисендә. Ягъни көмеш тә калдырмаганнар, алтын да калдырмаганнар, нәрсә калдырганнар үзләреннән соң бары тик гыйлемне генә калдырганнар. Гыйлем, ягъни иң бөек хазина булган гыйлемне калдырганнар. Бездән соң киләсе нәселләр дә, я Раббым, менә шул гыйлемләрне алып, туплап, шул гыйлемләрне, дөрес булган гыйлемләрне алып, шул гыйлемләр белән гыйбадат кылган булсалар, шул алган мәгълүмат белән әйтик намазларын кылсалар, шул өйрәнгән Коръән аятлары белән намазларын кылсалар, белегез җәмәгать, ул кешеләр иншалла Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән җәннәтлек булачаклар. Һәм кыямәт көнендә укыган Коръән аятлары ул кешеләргә шәфаатчы булачаклар. Һәм кыямәт көнендә пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи вассалам ул кешеләргә иншалла шәфаатчы булачак. Шундый бер мәхшәр булачак җәмәгать. Беркем дә ярдәм итә алмаячак. Беркем дә үзенең ярдәм кулын суза алмаячак. Һәм шул мәхшәр булган мәйданында Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам хәзрәтләренең бары тик шәфааты гына булачак. Һәм ул шәфаатны пәйгамбәрбез инде кылачак кемнәргә? Мөмин мусульман кардәшләребезгә. Һәм ул мөмин мусульман кардәшләр пәйгамбәрбезгә салават әйтүчеләрдән булса, пәйгамбәрбез әйтә, кем миңа салават әйтсә ди, Аллаһ Тәгалә ул кешегә 10 мәртәбә күбрәк савап яза. Һәм 10 гөнаһларын гафу итә. Шулай итеп, кыямәт көнендә дә пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәзрәтләре ул кешеләргә шәфаатчы булачак, кемнәр инде пәйгамбәрбезгә салават әйткән булса. Инде җәмәгать, менә безнең тагын бер янә дә пәйгамбәрбез алейһиссаламның хадисенә тукталып китәсем килә. Бик мөһим хадисның берсе. Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, гыйлем бирүче галим бул дип әйтә. Гыйлем бирүче галим бул. Я гыйлем өйрәнүче бул, я аларның сүзенә кулак салучы бул, гыйлемгә һәм гыйлем әһленә мәхәббәтле бул. Тик бишенчесе булма дип әйтә, халак булырсың дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам. Карагыз әле, нинди матур, күркәмле, аңлатмалы, тирән мәгънәле хадисне безгә
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytib keta. Ягъни гыйлем бирүче галим бул. Әгәр галим икәнсең, гыйлемне бир. Матур рәвештә, яхшы рәвештә кешеләргә файдалы булган, дөрес булган гыйлемне бир. Я гыйлем өйрәнүче бул. Әгәр дә галим түгел икәнсең, гыйлемне өйрәнүче бул. Ул файдалы булган, дөрес булган гыйлемне өйрәнүче бул дип әйтә. Я аларның сүзенә кулак салучы бул. Я әгәр дә өйрәнергә синең сәләтең юк икән, ул галимләргә кулак сал, аларның шул гыйлемнәрен тыңла. Я гыйлемгә һәм гыйлем әһленә мәхәббәтле бул. Ул гыйлемне өйрәнүчеләргә һәм ул гыйлемне бирүчеләргә мәхәббәтле бул. Тик бишенчесе булма, халак булырсың дип әйтә безгә Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Куръани Кәримдә безгә шундый бер аят җибәрә җәмәгать. Әз-Зарият surəsi 56-cı ayətində Rabbimiz bizə şulay deyib ətə Əstəğfirullah və mə xalaqtal cinnə vəl insə illə liyabudun Sadaqallahul azim. Bu ayət bizning üçün gayet anlamlı, gayet ciddi həm büyük tiren məğnəni təşkil edə. Allah subhanahu wa ta'ala etə Min bu dünyaga, bu alemlerge kişilerini hem cinlerini yarattım. İki maksat için. İki maksat için yarattım deyip ete. Birincisi, meni tanığız için. Allah Teala'nın tanığımız var mıken, tanıdık mıken biz Rabbimiz Allah Teala'nı. Hem mina gıybedet kılığız için deyip ete. Anı bari tek kişilerge ne tügül? Bu Jir şarına alemlerge jiberilgen jinlerge hem kişilerge karata bu indi Ez-Zariyat suresi 56-cı ayetinde bizge şunday mühim tiren məğnəli ayetini Allah subhanahu teala bizge bilgili. Hem şul ayette nəsəni bilirge tiyişli biz Allah Teala bu alemlerini, 18 min alemlerini yarattı. 18 min alemlerini yarattı. Hem şunda özünün rahmeti bilen hem cinlerini jiberdi, hem jir şarına kişilerini jiberdi. Hem bizning bu dünyada yaşaganda biz barımızda şul iki sıravını özümüzge sararga tiyişli cemaat. Min bu dünyaya kildim. Nindi maksat bilen kildim. Bu dünyada meni yoktan var etip yaratuşu, iki tamşı sudan yaratuşu Rabbimni tanıdım mı? Min anı tanıdım mı? Hem ikinci zor bulgan sırav, min Rabbime gıbedet kıldım mı? Менә шул сорауларны biz үз-үзебезгә сорарга тиешле. Шул сорауга карата бу дөньядагы фәлсәфәбез, яшәү рәвешебез шул ике сорауга таянып булырга тиешле безнең гамәлләребез. Әле җәмәгать мин сораган вакытта кардәшләребездән намаз укыйбызмы? Хәзрәт, әле мин пенсия чыкмадым, әле карармын әле дип әйтүче яшьләр. Әби бабайларыбызга әйткәндә, әби бабайлар әйдәгез намазга, гыйлемне өйрәнергә, Коръән укырга өйрәнергә. Әйтәләр, хәзрәт, минем инде кулларым калтырый. Мин инде картайдым. Минем кулларым селкенми, кайсы автобусга утырганын белмим. Әгәр дә яшь булган булсайдым, мин барыр идем мәчеткә дә, барыр идем Коръән укырга өйрәнергә дә. Әмма ләкин хәзер инде минем хәлем авыр. Яшьләргә әйтәбез, әйдәгез мәчеткә, намазга, Коръән укырга, дуа кылырга әйдәгез. Әйтәләр, хәзрәт, безнең әле вакыт җитмәгән. Без әле пенсия чыкмадык. Пенсия чыккач карарбыз әле. Пенсия чыккач булдырырбыз әле дип әйтүче кардәшләребезне менә җәмәгать зиратка барабыз. Кешеләр вафат була.
Күпме яшьләребез, менә зиратта яткан яшьләребез, әле кичә генә мин намазга басырмын, әле мин гыйбадәтемне кылармын әле дип әйтүче кардәшләребез инде бүген бакыйлыкка күчкән булалар. Шуңа күрә шуның хәтле яшәгез ди, 1000 ел яшим дип яшәгез шулай, шундый көчегез булсын, 1000 ел яшим дип. Әмма ләкин бүген бәлкем Раббымның каршына барам дип әзер булырга тиеш. Мин Аллаһ Тәаләне таныдыммы? Мин Аллаһ Тәаләгә, Аллаһ Тәалә ризалыгы өчен намазымны укыдыммы? Чөнки иң беренче безгә кыямәт көндә сорашак сорауны мин сезгә әйтәм, ул да булса, синең намазың бар идеме? Син Раббыңа гыйбадәт кылдыңмы? Сәҗдә әһленнән булдыңмы? Син аны ылладыңмы? Борын һәм маңгай белән сәҗдәгә барганда Субхана Раббиял А'ла дип әйттеңме? Менә шул сорауларны җәмәгать без инде үзебезгә сорарга тиешле. Мин нинди дәрәҗәдә Раббымны таныдым? Мин нинди дәрәҗәдә анарга гыйбадәт кылдым дип менә шул сорауларны. Аллаһ Субхана ва Тааля хасибу каблан тухасибу. Әле Аллаһ Тааля сезне үлчәүгә чакырыр алдыннан үзегезнең гамәлләрегезне үлчәгез әле. Нинди дәрәҗәдә яшәдегез? Күпме саваплы эшләрегез, яхшы гамәлләрме күбрәк, начар гамәлләрме күбрәк? Каян була ул? Гыйлемнән. Синең дини гыйлемең, белемең бармы? Һәм шул дини белемгә, гыйлемгә карата син Раббым Аллаһ Тәаләгә гыйбадәтеңне үтәдеңме дип без барыбыз да үзебезгә шул сорауны сорарга тиеш җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Тааля безгә кылган гыйбадәтләребезне арттырсын, әҗр савапларына ирештерсен. Һәм инде үзебезгә дә, якыннарыбызга да, дусларыбызга да хәерле гыйлемләр алубызны, шул алган хәерле гыйлемләр белән гамәл кылубызны, гыйбадәт кылубызны Аллаһ Тәалә һәр башаларыбызга насыйп итсен. Балаларыбызга менә хәерле зиһен ачкычлары биреп, инде мәктәпләргә китәләр, балалар бакчасында укыйлар, мәктәпкә китәләр, университетта укыйлар. Я Раббым, аларга да хәерле, файдалы гыйлемләр биреп, я Раббым, ушбу алынган хәерле, файдалы гыйлемләр белән гамәл гыйбадәт кылуларын насыйп итсен. Мәчет мәдрәсәләребезгә хәерле бәрәкәтләр бирсен Аллаһ Тәалә. Инде хәерле шәкертләргә, хәерле рәвештә шәкертләргә гыйлемләрен алырга насыйп һәм мәсәр кылсын.